Yeah. Now let's try to see, guys. Now I'm taking another new file. Let's try to understand about function concept in a different way. Now I'm creating some header files, guys. As you know that in every program, if we use printf and scanf, we write hash include stdio.h. And since we are using clr, scr, and getch, I'm writing as conio.h. Then I want to create my own function, guys, to perform sum of two numbers. To perform sum of two numbers. Listen carefully, guys. Sum of. Right. Sir, what is this one, sir? ఏ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా మనకు త్రీ థింగ్స్ కావాలండి. దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అండి. దీని గురించి మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం. మళ్ళీ ఒకసారి ఆల్రెడీ యాక్చువల్ గా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్, గైస్, బట్ ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్, డోంట్ వరీ. దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ and I'm create another function called as main function, guys. Sir, why you have given gap, sir? Later we shall understand, guys. Why I have given gap there? Later we'll shall understand. Don't worry. And here also I'm giving gap, guys. Why another? I'll explain later. Blank, some blank will be done, Andy. Okay, this blank we shall understand later, guys. Okay, I'm trying to write some blank, guys. Okay, now in this main function, I'll write some code to call the sum of two numbers, CLR, SCR, to clear the screen. And I want to call the sum function to perform addition of two numbers. But is there any sum function is having any code in this sum code in this prototype, guys? ఈ prototype లో కోడ్ ఉందా? లేదు. సో సార్ ఆ కోడ్ ఎక్కడ రాస్తాం సార్? వెరీ సింపుల్, గైస్. This we call it as function call, guys. This is the second thing to be noted while we are discussing about functions, guys. First one is prototype. First one is prototype. Second one is function call. And the third one is very, very important thing. That is I'll take some result variable, guys, integer result. The fourth one I'm taking as, listen, guys, called method or actual method. Here we need to write the ఈ బ్లాంక్స్ అన్ని ఫిల్ చేస్తానండి. ఇవన్నీ బ్లాంక్స్ అండి. ఐ ఫిల్ ద బ్లాంక్స్ లేటర్, గైస్. ఓకే, సమ్ int x comma y comma z, x is equals to 10. Okay, y is equals to, y is assigned with 20, guys. Return z, we shall understand what is the use of return also here. Now this is the code, guys. Sir, how this code will be executed? This is very, very important. Sir, how this code will be executed? This how this code will be executed. We will fill these blanks later, guys. Here there is a blank, guys. We'll fill later. Here there is another blank. We'll fill later. Here another blank. There will fill later. Here, Sidhu, are you following, Sidhu? Here another blank. Yes. We'll fill later, guys. Okay. Totally four blanks are there. We'll fill later, guys. Okay. Dara, try to focus. సాత్విక మీరు కూడా అమ్మ ఒకటి రెండు క్లాసెస్ మిస్ అయ్యారు, జాగ్రత్తగా. ఓకేనా? రైట్. నౌ sir, how this program will be executed? Of course, we press Alt F9 for compilation. Alt F9 for compilation, as you know that. And when you run as Control F9, guys, sir, what will be happen internally? Listen carefully, guys. This is the prototype. అంటే ఇది మనం ఒక రెడీమేడ్ షోరూమ్ కి ఒక షర్ట్ కొనడానికి వెళ్తే మనం ఫస్ట్ చూసేది ఏంటండి? ఒక ట్యాగ్ చూస్తామండి. ఏం చూస్తాం? ఒక ట్యాగ్ చూస్తాం. మనం ఏదైనా ఒక షర్ట్ కొనడానికి ఒక రెడీమేడ్ షోరూమ్కి వెళ్ళామనుకోండి,
First we'll check the tag, guys. Okay, tag check చేస్తాం. What does the tag provides, guys? Tag provides information like what is the shirt name, what is the brand, we call it as brand name, US Polona, Alan Solia, what it means, brand. And another thing, size. Okay, and the then cotton or style we call it as slim fit or comfort fit or what it may be, guys. This type of information will be provided. And I forgot one more important, price of the shirt. Now this is the some info will be provided by the tag or not, guys, please. So this information is provided by tag or not. Shirt tag, if you go for a watch purchase, we are going to see the watch tag with all these details. Now similarly, దిస్ సార్ వై యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ థింగ్స్ సార్? ఏమీ లేదు, అలానే ఈ ప్రోటోటైప్ కూడా అలాంటిదే అండి. దీన్ని మర్చిపోయాను. దీన్ని థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్ ఫంక్షన్ అంటామండి. యాక్చువల్ ఫంక్షన్, దిస్ వి కాల్ ఇట్ as థర్డ్ పాయింట్, గైస్. థర్డ్ పాయింట్, totally to create function, how many things are used, guys, please? Function prototype, function call, actual function. Now we'll try to understand what is the use of function prototype, function call and actual function. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ గురించి చెప్పుకుందామండి. ఇది ఒక ట్యాగ్ లాగా అండి. ట్యాగ్ లాగా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్, what is the responsibility of this function, what is the task it is going to perform. Okay, what value it gives, either it perform integer addition or float addition, or what type of addition it will perform. These things will be explained by the prototype, guys. Ikkada varaku clear andi? Sidhu, Dwarak, Harish? Yes, please, guys, please. Yes, sir. Yeah, clear. Yeah, somebody is waiting in the lobby, right? Okay, guys. Now this sum function is acts like a tag which provides some information about the function. What type of information? What is the function name? Function name is sum. It is going to perform some addition of two numbers. This type of information will be given by the prototype. ఇలాంటి ప్రోటోటైప్. మరి ఈ ప్రోటోటైప్ ఇక్కడ ఉంటే యాక్చువల్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? ఎప్పుడు కూడా యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి రూల్స్, గైస్. అంటే సి ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఉండాలండి. మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన ప్రోటోటైప్ ఉండాలి. బిలో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ it should contain the code to do the task, guys. I repeat again, మెయిన్ ఫంక్షన్ పైననేమో ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది. ఈ ప్రోటోటైప్ ఏం చేసి పెడుతుందండి మనకి? జస్ట్ ఏమి చేయదండి, ఇట్స్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ ట్యాగ్, గైస్. ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఈ ప్రోటోటైప్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఓకేనా? బట్ ఈ ఈ ఈ ప్రోటోటైప్ ఏమి చేయదు మనకు వర్క్. ఈ ట్యాగ్ ఏమైనా వర్క్ చేస్తుంది అంటే జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. మనం షర్ట్ కొనుక్కున్న తర్వాత మనం యూజ్ చేసేది ఎవరినండి? ఈ షర్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. అలానే ఈ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ చేసే కోడ్ ఎక్కడుంది? అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్, గైస్. దిస్ కంటైన్స్ ద యాక్చువల్ కోడ్ టు పర్ఫార్మ్ ద అడిషన్, గైస్. టు పర్ఫార్మ్ ద అడిషన్. అండ్ ఐ ఫర్గాటన్ వన్ స్టేట్మెంట్, గైస్. హియర్ z is equals to x plus y, then return z, guys. Now, sir, what will happen internally? Okay, prototype ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది? ఒక సమ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఒక సమ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ ఒక కోడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ బయట ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందండి ప్రోటోటైప్. తర్వాత ఎవరికి? కంపైలర్ కి ఇస్తుందండి ఇన్ఫర్మేషన్. ఎవరికి ఇస్తుంది? కంపైలర్ కి. ఒక ట్యాగ్ లాగా, ఒక మనకి రెడీమేడ్ షోరూమ్ లో ఒక షర్ట్ కున్న ట్యాగ్ లాగా. తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా రన్ చేసినప్పుడు, ఏ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా గుర్తుపెట్టుకోండి అండి, ఏ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ అండి. ఏ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా, మీరు ఏదైనా ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా రన్ చేయండి మీరు సిలో, ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫంక్షన్ ఎవరు చెప్పండి అండి? యా గైస్, ప్లీజ్. మెయిన్ ఫంక్షన్. అందుకనే దాన్ని ఏమంటాం? మెయిన్ మీన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్. సార్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, ఒక రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది. మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఏం వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది చెప్పండి అండి? రిజల్ట్. అండ్ దిస్ ఈస్ అ రిజల్ట్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఫంక్షన్, గైస్? Result is a variable belongs to which function? Main function, and it is Which allocated by function? some, right.
It is allocated by 2 bytes because integer allocates how many bytes, guys? 2 bytes. Now, what is the duty of CLRS here? Can anyone give the reply, guys? What is the duty of CLRS here? To clear the screen. To clear the output screen. Excellent. To clear the output screen. Abu, very good. Then, what is the duty of this one? Function call. ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉందండి. మన మొబైల్ ఎవరైనా కాల్ చేస్తే రింగ్ అవుతుందా? ఎవరు కాల్ చేయకపోయినా రింగ్ అవుతుందా? ఎవరైనా కాల్ చేస్తేనే రింగ్ అవుతుంది. అలానే మన యాక్చువల్ కోడ్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ పర్ఫామ్ చేసే కోడ్ ఎక్కడ ఉందండి? ఈ సమ్ ఫంక్షన్ లో ఉంది. మరి సమ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే కాల్ చేయాలండి. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ ని ఎలా కంట్రోలర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో ఈ సమ్ అనే మెథడ్ కూడా ఎవరో ఒకరు కాల్ చేయాలండి. దానికోసం మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ సమ్ ఫంక్షన్ గైస్. ఈ స్టేట్మెంట్ చూడగానే ఏమవుతుందంటే బ్లైండ్ గా బ్లైండ్ గా బ్లైండ్ గా ఈ సమ్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందండి. ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది? సమ్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. సరే బ్లాంక్ ఏంటి ఇంకా ఫిల్ చేయట్లేదు, ఫిల్ చేస్తాను. ప్లీజ్ బీ వెయిట్ ఫర్ 2 to 3 minutes గైస్. సమ్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. కాల్ అయిన వెంటనే సమ్ ఫంక్షన్ లో మనకు తెలియకుండానే 3 లోకల్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయండి. 3 వేరియబుల్స్. సరే లోకల్ అనే వర్డ్ తర్వాత మీరు నేర్చుకుంటారు, కానీ 3 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయండి. ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్. ఎక్స్ ఈజ్ అలొకేటెడ్ విత్ 2 bytes. Y is allocated with 2 bytes. Z is also allocated with 2 bytes, guys. Z is also allocated with 2 bytes. Z is also allocated with 2 bytes. Now, totally 4, 6 bytes of memory is allocated, guys. Now, when this statement is executed, X is stored with 10, guys. When this statement is executed, Y is stored with, yes, guys, please, 20. Is it clear, guys, everyone? Now, Z is equal to X plus Y. What is the value, guys? 10 plus 20 is 30. 30. Z is stored with 30, guys. Okay. Now, sir, return Z. What will be happen in this case, sir? ఎవరు కాల్ చేశారు? ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ సమ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశారండి. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ సమ్ ఫంక్షన్ కోడ్ అంతా కాల్ చేసిందండి, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు రిటర్న్ జెడ్ అంటే ఈజ్ దిస్ ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద సమ్ ఫంక్షన్ ఆర్ స్టిల్ ఎనీ మేర్ స్టేట్మెంట్స్, గైస్? ద్వారక్, ఇది లాస్ట్ స్టేట్మెంటా ఇంకేమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? Last statement, sir. When this statement is executed, this Z will be returned. ఎవరు కాల్ చేశారో వాళ్ళకి ఆ వాల్యూ రిటర్న్ అయిపోతుందండి. ఎవరు కాల్ చేశారు చెప్పండి? ఇక్కడ నుండి కాల్ అయింది కదా, ఇక్కడికి 30 రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఎంత రిటర్న్ అవుతుంది? 30, గైస్. ఎందుకంటే జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఒకసారి చూడండి, 30. అంటే ఇప్పుడు ఈ సమ్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఏముంది మీరు చెప్పండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఈ కాల్ చేసినప్పుడు ఈ సమ్ ప్లేస్ లో ఏముంది చెప్పండి వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎంత రిటర్న్ చేసింది ఇక్కడ చెప్పండి అమ్మా, ఎంత రిటర్న్ చేసింది? 30. అంటే ఈ సమ్ ప్లేస్ లో ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? వాట్ 20. ఈస్ ద వాల్యూ విల్ బి దేర్, గైస్? 30, రైట్? రైట్ గైస్, ప్లీజ్. 30 ఎంత ఉంటుందమ్మా? అరే ఎవరు మాట్లాడట్లేంట అబ్బా, ఎంత ఉంటది ఇక్కడ? ద్వారక్, హరీష్, ఎంత ఉంటది? 30. 30. ఇక్కడ నుండి 30, కాల్ 30. రైట్, ఈ సమ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఈ మెథడ్ ఏదో ఒక వర్క్ చేసింది. వర్క్ చేసిన తర్వాత ఎంత రిటర్న్, ఎంత ఎంత అంటే ఆ కాల్ చేసిన ఫంక్షన్ కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఏం వాల్యూ వస్తుంది? ఒక 30 అనే వాల్యూ వస్తుంది. మరి ఈ వాల్యూ ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. ఈ 30 అనేది ఎలాంటి వాల్యూ? జెడ్ వాల్యూ. అంటే జెడ్ అనేది ఇంటీజరా ఫ్లోటా? ఇక్కడ చూసి చెప్పండి నాకు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ జెడ్ ఇస్? Integer. ఇంటీజర్. Integer. మరి ఇక్కడ రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజర్ వేరియబులే కదా. నేను దాన్ని ఏం Yes, yes. చేస్తున్నానంటే రిజల్ట్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడికి స్టోర్ చేస్తున్నాను చెప్పండి ప్లీజ్ గైస్. ఎక్కడికి స్టోర్ చేశాను? Result. ఇప్పుడు ఒక బ్లాంక్ ఫిల్ Result. అయిందా లేదా అండి? ఇప్పుడు Yep. మెయిన్ మెథడ్ లో ఉన్న రిజల్ట్ ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరుగుతుందండి, మన కంటికి కనిపించదు అసలు. ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో ఉన్న రిజల్ట్ వేరియబుల్ లో ఎంత స్టోర్ అయింది చెప్పండి ప్లీజ్ గైస్.
అంటే ఎవరో పర్ఫామ్ చేసిన సమ్ ఫంక్షన్ సమ్ ఎక్స్ 30. అంటే ఒక సమ్ ఫంక్షన్ పర్ఫామ్ చేసిన రిజల్ట్ ఎవరికి వచ్చి పడిపోయింది? మెయిన్ మెథడ్ లో ఉన్న ఒక రిజల్ట్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయిందా, స్టోర్ కాలేదా అండి? గెస్ గెస్. Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాయడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ. ఈ ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత మరి రిజల్ట్ ప్రింట్ చేయాలా లేదా అండి? ఈ ఫంక్షనల్ కాల్ తర్వాత అంటే గెట్ సిహెచ్ కి బిఫోర్ ఎక్కడమ్మా చెప్పండి. గెట్ సిహెచ్ కి బిఫోర్ నేను ఏం రాస్తా అంటే గెట్ సిహెచ్ కి బిఫోర్ అండి ప్రింట్ ఎఫ్, ఓకే, సమ్ స్లాష్ అండ్ సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ డి కామా సి అని రాస్తానండి. మీరే ఆన్సర్ చేయండి ఇప్పుడు. సమ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది చెప్పండి నాకు. సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్ ఏమని ప్రింట్ అయితే చెప్పండి అండి. సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 30 ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత 30. అఫ్కోర్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ గెట్ సిహెచ్ కి బిఫోర్ ఉంటుందండి, నేను మర్చిపోయాను. ఇది ప్రింట్ అయిన తర్వాత గెట్ సిహెచ్, వాట్ ఈస్ దట్ గెట్ సిహెచ్ విల్ డూ గైస్? స్టాప్ ద అవుట్పుట్ స్క్రీన్. క్లియర్ ఆర్ నాట్ గైస్? Also, వి గాట్ ద అవుట్పుట్ ఆర్ నాట్ గైస్? yes, yes, sir. అయితే ఇప్పుడు మీరు నాకు ఆన్సర్ చేయండి. ఏం ఆన్సర్ చేయండి? మీటింగ్ లో ఉన్నాడు అని చెప్పు, మామయ్య తోటి మీటింగ్ లో ఉన్నాడని చెప్పు. అదే మా మమ్మీ. అయితే అయితే వినన్నాను. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ సమ్ ఫంక్షన్ నుండి రిటైన్ అయ్యే వాల్యూ ఎంతమ్మా? 30. 30. ఎస్, 30 బిలాంగ్స్ టు విచ్ వేరియబుల్? జెడ్. జెడ్ Z. బిలాంగ్స్ టు విచ్ టైప్? Int. ఇంట్. అంటే సమ్ ఫంక్షన్ ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇంటీజరా, ఫ్లోటా, నథింగ్? Integer. కాబట్టి ఈ ఈ బ్లాంక్ లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ యాజ్ ఇంట్ గైస్. ఇంట్ అంటే ద సమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఇస్ ఏ క్లియర్ ఆర్ నాట్ గైస్? Yes, sir. ఒక సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ చేశాక ఈ యాక్చువల్ ఫంక్షన్ ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ ఎవరు కాల్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ యాక్చువల్ ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ ఉందంటే ట్యాగ్, ట్యాగ్ అంటే ఏంటి? ప్రోటోటైప్. ప్రోటోటైప్ లో కూడా ఏముండాలి చెప్పండి అండి? మాట్లాడండి అమ్మా. Integer. 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 అర్థమైందా, అర్థం కాలేదు? ఇప్పుడు సమ్ ఫంక్షన్ ఏమేం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ? Integer. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఫ్లోట్ అయితే ఈ జెడ్ అనేది ఏమయ్యేది? ఫ్లోట్ అయ్యేది. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం టైప్ రాసేవాళ్ళం అండి? Int type. ఫ్లోట్. ఒకవేళ Float. ఎక్స్ ఫ్లోట్, ఒకవేళ ఎక్స్ వై జెడ్ డబుల్ అయితే ఇక్కడ ఏం రాసేవాళ్ళం? Double. ఒకవేళ ఎక్స్ వై జెడ్ క్యారెక్టర్ అయితే ఇక్కడ ఏం రాసేవాళ్ళం అండి? Char. క్లియరా కాదా? ఇప్పుడు దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్ ఆర్ నథింగ్ గైస్? Returning, sir. What it is returning? Now my question. What it is returning? What function we enter here? Yeah, what is the function is returning? Z value. Z value belongs to which type? That is my point, guys. This Integer. function is returning what value? Z. Z belongs to which type? Int. So it is returning integer. Clear or not, guys? This we call it as return type. సార్ దీన్ని ఏమనాలి సార్? ఏమి లేదు, రిటర్న్ టైప్ అంటారు. ఏమంటారు చెప్పండి అండి? దిస్ వి కాల్ ఇట్ Return యాజ్ type. రిటర్న్ టైప్. గుర్తుంటుందా, మర్చిపోతారా అండి? రైట్. ఇప్పుడు మీరే ఆన్సర్ చేయండి. మెయిన్ ఫంక్షన్ లో గెట్ సిహెచ్ ఉందా? ఏమైనా రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ ఉందా అండి? రిటర్న్ 10 అని ఏమైనా ఉందా? గెట్ సిహెచ్ ఉందా ఓన్లీ? Let's see extension. అంటే ఏమైనా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏమైనా సమ్ లాగా మెయిన్ ఏమన్నా రిటర్న్ చేస్తుందా? ఎవరికైనా రిటర్న్ చేస్తుందా? No. ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు. కాబట్టి మెయిన్ ఫంక్షన్ పక్కన మీరు ఎప్పటి నుండి అడుగుతున్నారు కదా, ఏమని రాయాలండి? Void. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? Argument, sir. Yes. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏమీ రిటర్న్ చేయట్లేదు కాబట్టి వాయిడ్ రాస్తున్నాను. సమ్ ఫంక్షన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంట్ రాశాను. ఓకేనా? ఒకవేళ సమ్ ఫంక్షన్ ఫ్లోట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తే ఇక్కడ ఫ్లోట్ రాయాలి, ఇక్కడ కూడా ఫ్లోట్ రాయాలి. క్లియరా కాదా అండి? Yeah, yes, sir. Clear, sir. This is Clear. all about the what is the function is doing, guys. Clear? This is very step by step, guys. Shall we execute in the turbo compiler, guys? Everyone, Sure, sir. if you have any doubts, let me know, guys. Everyone, Pooja, Satvika, Dwarak, Afza, Mana, Abu, anyone, guys. Krushi, no doubts? No, sir. Let's go for execute in the turbo compiler. Wait for 1 minute. Let's please execute here. Right.
లెట్స్ టేక్ ఎ న్యూ ఫైల్ గైస్. ఇయర్ బీన్ ఈ వాయిడ్ మెయిన్ ఇప్పుడు రాయట్లేదు. ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇంట్ ఏం తీసుకున్నాను చెప్పండి అండి. రిజల్ట్ హెడర్ ఫైల్స్ కింద ఏం తీసుకోవాలండి? మన ఫంక్షన్ నేమ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్. ఇది జస్ట్ ప్రోటోటైప్ అండి, అంటే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇస్తుంది. బట్ యాక్చువల్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి అండి. ప్లీజ్ ప్లీజ్ యాక్చువల్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మెయిన్ ఫంక్షన్ బాటమ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్, రైట్? ఆర్ ఫాలోడ్ బై మెయిన్ ఫంక్షన్, రైట్? ఇంట్ ఇక్కడ ఇంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం రాయాలండి? ఇంట్. ఫంక్షన్ నేమ్ సమ్ ఉంది కాబట్టి సమ్ రాయాలి. అంటే ప్రోటోటైప్ ఏం చెప్తే అలా ఉండాలి. అంటే షర్ట్ డీటెయిల్స్ ఏముంటే ట్యాగ్ మీద కూడా అవే ఉంటాయా ఉన్నాయండి. షర్ట్ పైన యూఎస్ పోలో ఉందనుకోండి, ఆ ట్యాగ్ పైన సమ్ రిబాక్ అని ఉంటే బాగుంటుందా? ఎస్ గైస్ ప్లీజ్. ఎస్ గైస్, క్లియర్ ఆర్ నాట్? అంటే మన ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుందో ట్యాగ్ కూడా అలానే ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ యాక్చువల్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటే ప్రోటోటైప్ కూడా అలా ఉండాలండి. ప్రోటోటైప్ ఏం చెప్తుంది? సమ్ అని ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని రాయాలండి? మాట్లాడండి ప్లీజ్, ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నదే కదా. అదే Some, మళ్ళీ మీకు some. ఇక్కడ రాస్తున్నాం. సమ్ ఇంట్ ఎక్స్ కామా, మీ ఇష్టం. ఏబీసీ కావాలంటే ఏబీసీ రాసుకోండి, యువర్ విష్ గైస్. రైట్, జెడ్. తర్వాత సమ్ ఎక్స్ ఈజ్ అసైన్ విత్ 10, సమ్ వై ఈజ్ అసైన్ విత్ 20, జెడ్ ఈజ్ అసైన్ విత్ x plus y, some return, just simply z, just 4 lines of code, guys. Just bloody, just simple code, guys. X is stored with some 10 y's. We are performing just we are using one more keyword, guys. Return z. Z is integer type value. So here we return int. Okay. So here also we return int. సార్ ఒకవేళ నేను ఇంట్ రాకపోతే ఏమైతుంది సార్? ఒకసారి చూడండి అండి. ఎంత దిస్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ అని వస్తుంది చూడండి అండి. ఒక రిటర్న్ వాడాను కాబట్టి ఎర్రర్ ఏమో. ఐ విల్ సేవ్ దిస్ ఫైల్ గైస్. ఓకే, వార్నింగ్ గైస్, వాట్ ఇట్ ఇస్ సెయింగ్? ఫంక్షన్ షుడ్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. ఎందుకు రిటర్న్ చేయాలంటే సమ్ ఫంక్షన్ జెడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. జెడ్ అనేది ఎలాంటి వాల్యూ? ఇంటీజర్ వాల్యూ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇంట్ అని రాయాల్సిందే అండి, తప్పదు అది. ఓకేనా? ఇక్కడ రాసినాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ప్రోటోటైప్ లో కూడా ఇంట్ అని ఉండాలండి. రైట్. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ మీకు తెలిసిందే, ఇక రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్. తర్వాత ఏం రాస్తున్నాను చెప్పండి అండి. ప్రింట్ ఎఫ్ డబల్ కోట్స్ స్లాష్ అని రిటర్న్ అయిన వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది చెప్పండి అండి. రిటర్న్ అయిన వాల్యూ ఎవరికి యాడ్ చేశారు? సమ్ ఫంక్షన్ నుండి రిటర్న్ అయిన వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఎవరికి యాడ్ చేశారండి? అంటే ఎవరు స్టోర్ చేసుకున్నారు? రిజల్ట్. పర్సంటేజ్ డి, దెన్ ప్లీజ్ గైస్ కామా, వాట్ ఐ నీడ్ టు రైట్ గైస్? RES semicolon. RES. Clear? Right. Clear or not? Somebody is joining, guys. This will not allow this. Right. Just check the code once again, everyone. Please check the code. Okay. Okay. Let's check this code, guys. Okay. I'll do white color so that it will be visible very clear. Then, guys, please compile. Even now, it gives one warning, guys. Main method is not returning. ఒకసారి చూడండి ఏం చదవండి. ఫంక్షన్ షుడ్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉందండి. Some function is returning integer value. Some function is returning which value, guys? Z. Z belongs to int. So I return int, guys. Is main function is returning anything, guys, please. ఇక్కడ రిటర్న్ అని ఏమైనా ఉందా అండి కోడ్? No, sir. రిటర్న్ 0 అట్లా Void ఉందా అండి main. ప్లీజ్? అంటే ఏమి రిటర్న్ చేస్తుందా, ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదా? Return చేయట్లేదు. ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు అని చెప్పడానికి సి లాంగ్వేజ్ లో, జావాలో వైడ్ అనే కీవర్డ్ వాడతామండి. వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్? అంటే దిస్ క్లియర్లీ సేస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ, whereas some function is returning some integer value. Is it clear, guys, please? Yes, please. So, ఇప్పుడు అర్థమైందా వాయిడ్ అని ఎందుకు రాస్తామో మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన? మెయిన్ ఫంక్షన్ పక్కన అర్థమైంది సార్. అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు. లెట్స్ గో ఫర్ కంపారిజన్, గైస్, ప్లీజ్. నౌ వి గాట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 30, రైట్ ఆర్ నాట్, గైస్? ఎవ్రీవన్, గైస్? Yes, sir. రైట్. అంటే ఇంత ముందుకు మీకు లైన్స్ అన్ని ఎందుకు డ్రా చేశానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో మీకు క్లియర్ గా తెలియడానికి ఈ లైన్స్ అన్ని డ్రా చేశాను. అంటే సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే ఈ స్టేట్మెంట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటారండి దీన్ని. ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఉన్నప్పుడు రైట్ సైడ్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే సమ్ అనే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. మీకు ఇంత ముందుకి ఇక్కడ లైన్ లో చూపెట్టినట్టు సమ్ మెథడ్ వర్క్ చేసింది. వర్క్ చేసి జెడ్ వాల్యూ ఇక్కడికి ఈ ఎల్లో కలర్ బాక్స్ లోకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ జెడ్ అనే వాల్యూ రిజల్ట్ ఒక స్టోర్ అవుతుంది. ఆ రిజల్ట్ ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోయింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత గెట్ సిఏ చేంజ్ చేసిందండి, స్క్రీన్ ని ఆపేసింది. ఒక సమ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది,
ఇది అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకోండి, ఇది ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందని చెప్పడానికి పైన ఒక ప్రోటోటైప్, ఒక ట్యాగ్ లాగా ఒకటి రాయాలండి. ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఉన్నట్టు కంపైలర్కి అర్థం కాదు. ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఉందని చెప్పడానికి ఒకరు కావాలండి. అది ఎవరు కావాలి? ప్రోటోటైప్. క్లియర్ గైస్? ఎస్, క్లియర్. Yes. ఇప్పుడు Yes, కెన్ sir. ఎనీ వన్ సే గైస్ వై వి ఆర్ రిటర్నింగ్ వాయిడ్? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ గైస్ బిఫోర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. Main function is not returning anything. Anything means nothing. So nothing is Nothing. said as void. Some people may call this void as empty. కొంతమంది ఏమంటారండి? మీనింగ్ empty meaning. Otherwise nothing returning or empty returning guys. This in C or in C++ in Java, for this is a keyword guys. Void means the function is not returning any value or nothing returning or empty returning guys. Now can anyone say what this is main guys? What is sum returning guys? What is some function is returning? What is some function is Int. returning, guys? 30. In Or 30. Start 30 is what type of value? Some function is returning integer. integer. This 30. 30 belongs to which type, guys? Integer type. Now some function is returning int. Clear or not? సరే సార్, ఒకవేళ మెయిన్ ఫంక్షన్ కూడా ఏమైనా రిటర్న్ చేయొచ్చా సార్? లెట్స్ ట్రై టు సీ గైస్. ఒకవేళ మీరు ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారనుకో, ఈ గెట్ సిహెచ్ ఓకే, తర్వాత నేను ఏం రాస్తానంటే రిటర్న్ 0 అని రాసాను. ఏం రాసాను చెప్పండి అండి ప్లీజ్. మాట్లాడండి అమ్మా. రిటర్న్ ఏం రాసానమ్మా? మెయిన్ ఫంక్షన్ లోనే ఉందా, అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉందా రిటర్న్ 0 అనేది? గారా చూసి చెప్పండి. ఇక్కడ ఎక్కడుంది సిద్ధు? ద్వారకు ఎక్కడుంది రిటర్న్ 0 అనేది? Inside the main function or outside the main function? At the end of the main function. 0 is what type of value? So instead of void we can write here. ఏమని రాయాలి చెప్పండి అండి? Yes guys, please. Instead of void, what I need to write? Right. This is రిటర్న్ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసాను. ఏం కంగారు పడకండి, రిటర్న్ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసాను. Just go for compilation. Is it working or not, guys? Please. Yes, please talk, guys. Any one of you. Yes, guys, please. Clear? Sidhu clear? Dwarak, Abu, Clear, sir. everyone, is it clear? Yes. Yes, guys, please. Clear about the return and void? Clear, sir. Clear. Right. This is all about. I'll share the another link, guys. Wait for 1 second.